всем преданным и гостям, собравшимся сегодня. Welcome everyone to our center today. Да, благодарю всех за то, что пришли сегодня в наш центр сегодня. So unfortunately Tripti, she couldn't make it today. Да, к сожалению, Трипти не смогла подойти сегодня. Husband was diagnosed with some sickness. У нее приболел муж. So then I'll try to speak a few words today. И я постараюсь сказать несколько слов сегодня. And the topic of discussion is the importance of harmony in relationships. И тема сегодняшнего обсуждения – это необходимость гармонии в взаимоотношениях. And especially the importance of harmony in relationships in household life. И особенно это необходимость взаимоотношений в нашей внутренней жизни. This is very, very important. Это очень-очень важно. Part of culture. На самом деле это часть культуры. So if you look at the Vedic culture, если вы посмотрите на ведическую there are культуру, 4 varnas and there's 4 ashrams. да, существует 4 варны и 4 ашрама. So the 4 ashrams are brahmachari ashram. И 4 ашрама. Первый из них брамачари ашрам. This is student life. Это жизнь ученика. This is one has to be celibate, practice celibacy. Да, и в основном проходящий через этот ашрам держит целибат. And one should study underneath, like a disciple, underneath the guidance of a spiritual master. И они находятся под руководством духовного учителя. And one should do austerities, tapasya. И находясь в этом ашраме, ученики проходят через определенные тапаси и аскезы. One should study the scriptures under the guidance of the spiritual master. И также под руководством духовного учителя они изучают священные писания. You should be like a very humble, menial servant. И это такое наполненное смирением, служением своему учителю. One should do yagya, sacrifices. Да, и каждый должен уметь выполнять ягью. With the purpose of, higher self-realization. И для цели обретения высших реализаций. And this is from the age, this is normally till the age of 22, 25 years old. One will study underneath the guidance of И вот spiritual master. продолжается этот период обычно где-то до 22, до 25 лет. То есть, So this is the first ashram. это первый ашрам. The second ashram is the grihastha ashram. И второй ашрам – это ашрам грихастхи. So grihastha ashram is when, with the permission of the spiritual master. И в грихастха ашрам вступают по разрешению духовного учителя. Then one can enter into household life. One can get married. Enter household life. Да, и человек вступает в семейную жизнь и становится домохозяином. The purpose of brahmachari is to prepare yourself and become spiritually strong. И цель ашрама брахмачари – это подготовить себя к жизни и обрести силу. So then when you enter grihastha ashram, it is ashram. Когда вы входите в грихастха ашрам, нужно понимать, что это тоже ашрам. Ashram is a place where you practice your spiritual life. Ашрам – это то место, где вы практикуете духовную жизнь. So grihastha ashram means you're married, but the center of your household life is your spiritual life. Да, и грихастха ашрам означает, что вы женились или вышли замуж, но вы продолжаете практиковать. So this is the second ashram, is grihastha ashram. Это второй ашрам. The third ashram is called vanaprastha ashram. И третий ашрам называется ванапрастха. So vanaprastha means the husband and wife, they no longer, they stay together. И ванапрастха ашрам означает, что супруга и супруг, они больше не ощущают острой необходимости жить под одной крышей, пребывать вместе. But now the children have grown up, so now they can give more of their time to spiritual И practice. теперь появилось больше времени, которое они могут отдать духовной практике. And vana means forest. И вана означает лес. So the vanaprastha means they go into the forest now. И ванапрастха означает, что сейчас пришло время,
им отправиться в лес. So what is this forest? И что означает This лес? forest is Sri Vrindavan now. А лес это Вриндаван-дхама. Vrindavan, like this Вриндаван, Vana. Вринда и Ван. Vanaprastha, Vrindavana, same word. Sanskrit. Ванапрастха — это вот единый корень здесь, да, санскритский ван. So the purpose of life then for the couple, the married couple, is to just go to Vrindavan and meditate and serve Krishna and spiritual master. И целью же пребывания в этом ашраме для пары, оно становится такое, что можно отправиться во Вриндаван и уже более углубленно практиковать сознание Кришны. But this happens after the children have grown up. Но это возможно тогда, когда дети выросли. So when the children are grown and they can take care of themselves and they can also work and look after all the affairs, then husband and wife they can retire. Да, то есть когда дети выросли, и они в состоянии позаботиться о себе, тогда супруги могут отправиться в святое место, чтобы углубиться. It's the responsibility of the children now to support the mother and father. И теперь уже обязанность детей поддерживать своих родителей. So now the mother and father they can retire. И теперь мама с папой, они, так скажем, на And they can пенсии. go on all the holy pilgrimage places and remember Krishna and pastimes and Да, и теперь они spiritual life. вправе бродить по святым местам, повторять святые имена и практиковать духовную жизнь. And in preparation for the next phase of life. И таким образом это фаза подготовки к следующей жизни. And then the very last phase of life is sannyas, ashram. И самый последний ашрам – это ашрам саньяса. So sannyas means full renunciation. И саньяса означает полное отречение. This is when husband and wife, they no longer even meet with each other and they completely give themselves to spiritual practice. И это тогда, когда супруга и супруги, они полностью уже отдаляются друг от друга и самостоятельно практикуют духовную жизнь. So this is called sannyas, renounced life. И это уже называется отречение, да, в статусе саньяс. So they renounce everything material. Это отречение от всего материального. And they accept everything spiritual. И принять означает, что мы принимаем только все духовное. But this is not an artificial thing. Но это не должно быть искусственным образом. This is not sannyas. You cannot take sannyas. Sannyas is some from the heart, not from the physical thing. Саньяса – это не вещь такого физического плана. Она должна прийти из сердца, из глубины сердца. If in your heart you still have material attachments and material desires, then you're not qualified for sannyas. Если в вашем сердце сохраняется материальная привязанность или желание, вы не готовы принять саньяс. Sannyas is the most advanced level of spiritual life. Саньяс – это более продвинутый уровень жизни. What is the secret to become renounced? И в чем секрет для того, чтобы стать по-настоящему отреченным? So the secret to become renounced from material life is to become attached to spiritual life. Это секрет того, что мы, наши привязанности к материальному миру истончаются, состоит в том, что мы обретаем привязанности к миру духовному. The more attached one becomes to the spiritual life, the more automatically detached becomes from material life. Да, и чем более растут наши привязанности к духовному миру, тем естественным образом мы оставляем все материальное. If a person takes sannyas, but they're still attached in the heart, then this is not real sannyas. Если человек принимает саньясу, но в его сердце сохраняются привязанности, это не настоящее, не истинное саньяс. This is only just like changing your cloth color, Это всего like лишь, dye. это всего лишь смена одежды. So just because you change your cloth, dress, just because you have different color on your clothes doesn't mean you're renounced. Да, это подобно тому, как мы сменили цвет одежды, то есть одну одежду на другую с другим цветом. Вот. Because sannyasas, they wear saffron color. Потому что цвет одежды саньясы – это цвет шафрана. And they also carry a danda, like И они также носят данду. to symbolize they're renounced. Да, и это символ отречения. But just by changing the color of your cloth and changing
what kind of clothes you wear does not make you renounced. Да, но смена одежды не подразумевает истинного отречения. So it's a question of the heart has to be attached to the Supreme Personality of Godhead, to Krishna, to Vrindavan, Krishna's pastimes, Harikatha. Истинное отречение — тогда, когда личность обретает связь с духовным миром, привязанность к духовным личностям, к верховной личности Господа. We can only give up the lower happiness of the material life when we experience the higher happiness of the spiritual life. Да, мы всего лишь отрекаемся, оставляем этот низкий уровень материальной жизни, да, и вот отдаем свое внимание высшему. The living entity is by nature pleasure-seeking. Потому что живое существо по своей природе, ему нравится наслаждаться, нам нравится наслаждаться. So if you're not having happiness in spiritual life, you will look for happiness within the material life. Но если мы не обрели счастье в духовном мире, в духовном смысле, мы автоматически будем искать его на материальном плане. So today I just wanted to talk about the second ashram, И сегодня мне хотелось бы поговорить о втором ашраме. which is the household ashram. Это как раз-таки ашрам домохозяина. So it's an extremely important ashram Потому что на самом деле это очень важный ашрам. because this ashram is the Grihastha ashram is a place of deep purification. Потому что грехастха ашрам — это то место, где мы достигаем очень глубокого очищения. In many ways, it is very easy to be like a brahmachari, like single student, live on your own. На самом деле это не так сложно. Вот жить просто холостяцкой жизнью. No responsibilities. Нет никакой ответственности. Just you have a lot of freedom. И у вас так много свободы. You don't have to look at someone every day. You don't have to interact so much. И у вас нет необходимости видеть какие-то лица перед собой каждый день и пытаться взаимодействовать с ними. You can just read your books and Вы можете читать книги do your own thing. и делать те вещи, которые вам нравятся. You don't have to worry about this or so many other Вам нет things. необходимости там беспокоиться о так многих вещах. But in Grihastha life, it is more difficult actually. Но в жизни грехастхи все по-другому. И на самом деле все не так просто. Because in household life, you have to interact with other people every day, every moment. Потому что в жизни грехастхи мы взаимодействуем каждое мгновение с достаточно большим количеством людей. And then you will have also children also. И у нас также дети. And within the household ashram, there's so many opportunities for conflict. Да, и так много возможностей поконфликтовать в грехастха ашраме. There's so many opportunities to disagree with other person. Так много возможностей проявить несогласие с другими людьми. And this is where all of your anarthas, they come out of your heart also. Да, и это как раз тот случай, когда так интенсивно выходит анархия из нашего сердца. If you're sometimes anarthas are always there. Your anarthas are always there, but when you're with other people and you have to interact with each other, anarthas come out more. На самом деле анархии, они везде и во всех. Но именно тогда, когда мы взаимодействуем с другими, это как раз вот тот случай, когда они особенно интенсивно начинают проявляться. So in order to make the Grihastha ashram work, you have to develop higher qualities. И когда мы практикуем жизнь домохозяина, на самом деле мы должны стремиться развивать высшие качества. You have to develop qualities like humility, Мы должны развивать такие качества, как смирение, forgiveness. прощение, You have to develop qualities like patience, терпение, tolerance. Толерантность. And these are the most important qualities in spiritual life also. Это все очень важные качества для духовной жизни необходимы. Anytime we have a relationship with others, these qualities are very important.
На самом деле эти качества, они важны для любого рода взаимоотношений. Especially husband and wife, this quality of forgiveness is most important. И особенное качество, которое настолько важно в семейной жизни, это качество прощения. Two things, forgiveness and tolerance. То есть прощение и терпение. And if one is not able to forgive, and if one is not able to open the heart and release any bad feelings for each other, then the relationship will just deteriorate. Да, если кто-то в семейной жизни не умеет терпеть и не может простить, да, в нужный час, то отношения будут разрушены. This is not only true for household relationships. This is true for all relationships. Это на самом деле истина не только для взаимоотношений домохозяев. Это истина для любого рода взаимоотношений. But in household relationships, it especially becomes more magnified. Да, но именно в отношении грехастха Ашама, да, вот эти взаимоотношения, они очень остро Because you're проявляются, living необходимость. 24 hours together in the same place. Потому что 24 часа вы проживаете, находитесь вместе в одном месте. You cannot hide anything. И вам некуда спрятаться друг от друга. Everything becomes revealed. И все проявляется, все ваши качества проявляются. If you live with other people in a house, you can hide things, you can keep things hidden very easily. People don't know you have your secrets, people don't know them. Да, если вы живете, например, отдельно, да, и там другие люди, вы как бы сохраните свои качества, да, в секрете, и другие люди, они не являются свидетелями того, что происходит с But вами. in household life, there's no secrets because everything becomes exposed. Да, но именно в семейной жизни, да, между собой все наши качества, они как бы проявляются наружу. So it's very purifying. И это очень очищающий процесс. It's in relationships. It's so easy to make conflict. Also, so easy to have conflict in Да, и relationships. так легко вступить в конфликт, практикуя семейную жизнь. So one of the most important things I've been learning within my own relationships И одна из наиболее важных вещей, которую я осознал, практикуя свои взаимоотношения, is the importance to keep your heart open with the relationship. это необходимость открыть свое сердце So sometimes there may be some этим отношениям. and not holding on to any anger, not holding on to any jealousy, not holding on to any resentment. И не хранить в своем сердце раздражение или зависть, или что-то вот в этом роде. And to be very patient. И быть очень терпеливым. And to accept the other person for who they are without trying to change the other person. Да, и не стараться изменить тех людей, которые находятся рядом с вами. Because very often people get frustrated with other people because they see something and they say, I don't like this, I want them to change, and they try to change them. Потому что очень часто люди расстраиваются от того, что не находят определенных качеств, да, в каком-то человеке, и они пытаются исправить их. Им кажется, что они способны на это. And this is an impossible situation. Но это невозможно. Because you cannot change another person. Потому что вы не можете никого изменить. So you're trying to change the other person, then this will create conflict in the relationship. Да, и если вы будете пытаться изменить человека, то конфликт неизбежен. And especially if two people, one person wants the other person to change, the other person wants the other person to change, and it creates a very negative energy. И представьте, что два человека, один хочет одно изменить в другом, а другой хочет также изменить своего партнера. Ну просто как не случится конфликт. So it's about not worrying about
not trying to change the other person is very Не important. пытайтесь изменить кого-либо. Это очень важно осознать. But to love them and accept them and to respect them, Любите его, почитайте его. in whatever mood they're in, whatever mood they have. Да, и какое бы настроение он не испытывал. It doesn't mean you have to agree with each other. Это не значит, что вы должны постоянно соглашаться с другом. Sometimes you will disagree on things. Иногда вы не согласны. That is not important. Это не так важно. Whether we agree with each other is not the most important thing. Это не настолько важная вещь, согласны вы или нет друг с другом. The most important thing is there's harmony in the relationship. Наиболее важная вещь – это попытаться обрести гармонию во взаимоотношениях. So, in order for this to happen, И для того, чтобы это случилось, one has to be very tolerant and very каждый должен быть open-hearted терпелив, to с открытым the сердцем other people, к другим людям. and not wanting any respect, but ready to give respect to others. И не ждать почтения к себе, но почитать каждого, давать почтение каждому. And to be completely open in your И быть and forgiving, and your heart открытым, completely free прощающим. from all of these И сердце должно быть полностью anarchists. свободно от такого рода анархов. So this is the most purifying Это element of the household life. Это очень такой чрезвычайно важный очищающий элемент в взаимоотношениях, да, супругов. Not to try to change others around us. Да, то есть мы не пытаемся изменить людей, окружающих нас, But to only try to purify our own heart. но мы должны сделать все возможное, чтобы очистить собственное сердце. And in this process of purifying our own heart, then we are free. Да, и вот This is real здесь, freedom. мы имеем полную свободу. То есть как раз-таки вот в процессе очищения собственного сердца And вот мы other people may do, they can say, whatever they want to say or do, that is their own free choice. что бы люди ни делали по отношению к нам, это их свободный выбор. But if our heart is open and we're giving this, we're free from any bad thoughts or feelings for anyone, we accept others for who they are without trying to change them, then also miracles can also happen in this Да, но process. если наше сердце свободно, мы позволяем людям думать о нас, как они думают, и поступать с нами, как они думают, то знаете, появляется место для чуда, да, когда мы сохраняем свое сердце открытым, принимается. And if two people have an open heart and a forgiving heart together, they can anything is possible. И если у обоих, да, если два человека имеют открытое сердце и всепрощающее сердце, то всегда есть место для чуда. Like, I'll give an example. One person, I want to do it this way. Other person, I want to do it other way. Да, например, я дам вам пример такой. Один человек, он хочет, допустим, определенные вещи делать, другой совершенно иного порядка. So then we meet together to say, okay, shall we do it this way or shall we do it this way? И вот мы встречаемся вместе и решаем, все-таки, что же мы должны сделать, так как ты хочешь или так как ты хочешь. This is not important. Но это не так важно. This is not important. Which decision to make, this one or this one, it's not Это important. совсем не важно. У тебя одно решение, у тебя у него другое. The importance is this harmony. Важна гармония. Because if there's harmony, we can figure out what to do. We can decide to do this, or we can decide to do this, or we can decide to do that. Doesn't matter. Потому что если есть вот эта потребность гармонии, то мы всегда найдем какое-то решение, которое удовлетворило бы обе стороны. When there's harmony, then we can create a new idea, something even better than before. Если есть гармония, то, возможно, в своем решении мы придем еще более лучшей идеей, да, чем прежде была у одной стороны или у другой стороны. But when there's no harmony, even you can both decide, oh, we will do this, but the one person will still be having bad feelings. Oh, now we're doing this, I don't want to do this. The other person will also have bad feelings. What is the use? Но если нет гармонии, даже если вы настоите на своем, в вашем сердце не будет покоя. Ни у той стороны, ни у этой. Вы все равно будете в своем сердце страдать.
So when there's a disagreement between husband and wife, И поэтому, когда есть несогласие между супругой или супругом, and they have a disagreement, the disagreement is not important. и это вот несогласие, оно действительно не так важно. What is important is the harmony. Что действительно важно, это гармония. When the harmony is the center, then any decision will be okay. И когда гармония в центре, любое решение нужное проявится в должный час. And mostly, any difficulty we have in relationships is mostly what is reflected from our own heart also. Да, и на самом деле любое решение, оно просто исходит из глубины нашего сердца, да, становится отражением тех So if процессов. there's some conflict inside of ourselves, that conflict also becomes Да, то есть если outside also. есть конфликт в нашем сердце, то этот конфликт, он непременно проявится вовне, с другими людьми. So most of the work that we need to do is on our own self only. И поэтому большую часть работы мы должны проделать внутри себя, с нашим сердцем. So any difficulty or problem in the relationship is not really a problem in the relationship, it's a problem with the relationship with ourselves. Да, и на самом деле все сложности, которые мы испытываем во взаимоотношении с кем-то, на самом деле это сложности, которые мы испытываем прежде всего с самим собой. That there's something else we're still holding on to. We're holding on to something inside, some anger, some frustration, some disappointment. Носим с собой, да, такие вещи, как гнев, разочарование, обиды. And we feel, oh, this person never respected me, they Мы didn't думаем, honor что me, этот they человек, didn't do anything nice for me, да, этот человек не так ко мне отнесся, что-то сделал they don't care неприятно. about me, Он не заботится обо мне, they never listen to me. никогда не слушает меня. And then we're always reflecting this onto the other person. Мы всегда как бы отражаем то, что у нас внутри, и как бы вот экстраполируем на других людей. But actually it is not the other person. Но на самом деле люди-то здесь ни при чем. It is only you. Это только ты. You are not respecting the other person. Ты сам You are not не loving the other отдаешь person. почтение You are not другим. listening to the other Ты не person. слушаешь других, не любишь их. Like, sometimes you might think, oh, my wife or my husband, they're not giving me any love. They're not taking care of me. They're not respecting me. Да, иногда нам кажется, о, мой супруг или моя супруга, он не отдает мне должное почтение, он не любит меня, ну, прочее. And then we become very sad and disappointed and И мы, depressed. да, и мы становимся, очень, входим в состояние депрессии, нам грустно. But the reason why you're not feeling love, the reason why you're not feeling respect, because there is no love or respect coming from you. Да, но причина, по которой вы не испытываете любовь и не испытываете почтение, заключается только в том, что вы не отдаете любовь вовне, и вы не отдаете должного почтения людям. Because when the love and respect is coming from you, the other person will feel, oh, this person loving me, respecting me so much, and they will reciprocate with you. И все дело в том, что если вы будете любить, да, и отдавать почтение каждому, то люди не смогут это не почувствовать. Они подумают, о, он любит меня, и, соответственно, он ответит вам. So whenever you want more love in a relationship, do not ask for it. И поэтому, если вы хотите большего почтения, принятия, да, вас самих и любви, да, к вам, то вы не пытайтесь завоевать это. Whenever you want more respect in a relationship, do not ask for respect. Да, и вы, если хотите больше любви и почтения к себе, то не просите об этом, не спрашивайте. You give the respect. Вы You давайте give the почтение. love. Вы давайте And when you're любовь. giving the love, you're feeling the love all around И you. когда вы даете любовь, то вы будете ощущать эту любовь вокруг себя. The love that you want from the other person is actually within you, not within them. И та любовь, которая исходит от других людей, на самом деле эта любовь, она находится глубоко в вашем сердце, внутри вас самих. Someone whose heart is full of love, he feels love from every direction. Да, и сердце, которое исполнено любви, этот человек, он будет видеть любовь повсюду. Right? Because love is coming from them, so it is all around them always. Да, потому что та любовь, которая источает его сердце, вот, она и есть. But if you're not feeling the love from the other person, it means you are not
You are not living the love. И если вы не ощущаете любви от кого-либо, вы знаете, что просто вы ее не отдаете. But this is a very, very special thing also I want to share with you. И это очень такая особенная вещь, которую я хотела бы поделиться сегодня с вами. Even if the other person feels no love within themselves, Да, если даже кто-то по отношению к вам нет любви, and they're crying, oh, no one is loving me. But if the other person is loving, that will also affect the other person also. Да, но The person who's giving the love can heal the other person also. да, и человек, которому вы даете любовь, он также может и исцелять других. So even though you may be thinking, oh, this person doesn't love me, this person doesn't love me, you are the problem, not the other person. Да, то есть еще раз, если вам кажется, что этот человек не любит меня и относится ко мне определенным образом, вы не даете любви. Знаете, что вы не дали ему любви. But if the other person, they have this love, and they can give it to you, that will also heal you. Да, но если у этого человека есть любовь, и он отдает ее вам, вот эта любовь исцелит и вас самих. So it only takes one person to heal the relationship. It only takes one person to heal the relationship. Это всего лишь вот один человек, который действительно может исцелить. The one who can open their heart and come with love is the one that can heal the relationship. Да, то есть один человек, в взаимоотношениях, у кого есть любовь, кто ее отдает с открытым сердцем, этот человек один даже, он может исцелить отношения. But this requires a lot of patience, a lot of Необходимо practice also. много терпения, много практики. And the world arranges, our Gurudev arranges all of these situations that we find ourselves in for our own purification. Да, и сам мир так устраивает, да, Шрила Гурудев так устраивает, чтобы была действительно благоприятная ситуация для нашего очищения. So we will be tested in different relationships, and we will be able to, and sometimes we cannot pass this test. Sometimes we will fail the test. Да, и у нас мы постоянно проходим через тесты. Иногда не очень удачно, но жизнь так или иначе заставляет. And then again we get the test, and then we can и try снова, again, и снова. and then again Мы we get the пытаемся test. снова и снова. Сдаем And экзамены. we're learning. И таким образом обучаемся. But it's learning how to love, learning how to Но forgive. на самом деле мы обучаемся, как любить, And как прощать. we will make mistakes. И, возможно, мы совершаем And ошибки. we will do things, we will become angry sometimes. И иногда мы становимся очень But then we have to learn, сердитыми. again we have to practice, И мы keep снова practicing. да, And then практикуемся. eventually we will learn this lesson. Но вообще-то большей частью мы познаем этот урок. And then this is the purification of an artist. И это как раз и есть тот самый очищающий процесс от наших анартх. And especially if one lives in a sangha society of other people, very powerful for purification. Да, и вот одна из самых таких могущественных вещей для очищения это как раз санга, да, какая-то санга, содружество, да, скажем так, людей. It's so easy to run away. Так просто уйти, покинуть сангу. So easy. When things get difficult, it's okay, I'm going to pack my bags, I'm going. Когда, допустим, что-то очень сложное возникает, мы можем собрать вещи и уйти. This is the easy thing to do. И это самое простое, что мы можем сделать. But when you go to this other place, you are missing out on this purification. Да, но когда вы придете в другое место, вы вновь начнете тот же самый, проходить через тот же самый процесс. And again, you will get there will be another opportunity for purification. И вы обретете новые возможности для вашего очищения. Это будут другие отношения. От кого-то другого, да, вы будете. So sometimes you see couples, they're together, and the relationship is not working, and then he goes to another relationship. Мы знаем, It's например, not working, пару, another relationship, не сложилось отношение, other one. вот, они расторгают брак и ищут новые отношения, вступают в эти отношения, но отношения снова не складываются, и так дальше. But within every relationship, you're taking everything from this relationship, and the same problem. Да, и как бы вы не искали возможности обрести новые отношения, все проблемы вы уносите с собой.
And also this is special grace of the Lord also. Это на самом деле особая милость Господа. And especially special mercy of the spiritual master also. И особая милость нашего духовного учителя, конечно же. Actually, they're the ones that are doing the real miracle, is Guru and Krishna. И на самом деле это тоже из области чуда нашего Especially by their mercy, by their grace, then heart can become purified. По их милости наше сердце очищается. But even just materially speaking, just being in these relationships can also be very, very purifying. Но даже в материальной жизни подобные отношения в любом случае они действуют очищающим образом. So I think I will stop there. Thank you. Я думаю, что я остановлюсь здесь. Спасибо огромное. I'm sorry if I spoke anything inappropriate. Я прошу прощения, если я сказала что-то. This is just some of my own experiences I'm sharing. Это всего лишь мой опыт, которым я попытался поделиться с вами сегодня. Спрашивает Брадж Прабху, хочу ли я что-то сказать. Я думаю, может быть, вопросы сначала. Yeah, if there's a few questions. Может быть, если есть вопросы. Мне не ясно. Нужно, чтобы была гармония в отношениях, вот Брадж сказал, да, решать все вопросы на основе гармонии. Как обрести эту гармонию? We need harmony in ourselves first. Мы должны обрести гармонию прежде всего внутри себя, в своем сердце. Which means our heart has to be open and forgiving. Мы должны посмотреть на этот мир с открытым сердцем. И это сердце должно быть всепрощающим. So any resentment we're holding on to something, someone disrespected me, someone did this to me. Да, иногда мы просто носим в своем сердце такие вот вещи, как кто-то, As long as we're holding on to these непочтительно things, относится к нам и так далее. И так долго, как мы вот все это храним в своем this is сердце, hurting us actually. на самом деле это прежде всего приносит беспокойство для нас самих. И тут момент другой. Вот, например, есть какая-то проблема, да, вот как Брадж говорит, вот есть один вариант решения, другой вариант решения, да? И, ну ладно, For example, there is one decision for one side and another decision for the other side. ну и вот, например, я предлагаю, а с другой стороны шторм идет просто. For example, I suggest one decision and from the other side it's like a storm. А проблему нужно решать, она завтра должна как-то But we need разрешиться. to solve this problem. Я что должна сделать? Отступить What can I do? со своей гармонией? Yeah, first you have to, you like, this is for your advancement. First of all, you have to know this is for my own advancement. Прежде всего, вы должны осознать, что это для моего прогресса, для продвижения. That I am going to let go. I'm going to let go of my own anger, frustration, and hatred. Прежде всего, я должна освободиться от своего гнева, разочарования, вот от того, что я ощущаю. And да, I в will сердце. free this person and forgive this person and release them. И я должна освободить этого человека, простить этого человека, So that is у step которого one. другой Step one. взгляд на вещь. Это первый шаг. Step two И шаг второй. is now you have to meet with the other person. И шаг второй, вы должны встретиться с этим человеком. Not for the purpose of who is right, who is wrong. И не для того, чтобы прояснить, кто прав и кто напротив. The only purpose is to clear the air. Everyone gets to, and you have to listen to the other person. То есть это для того, чтобы выслушать другого. You cannot go to the meeting and say, okay, now listen to me, I'm going to tell you. Да.
Если мы не таким образом встречаемся, так, теперь мы This is how it встретились, should be. и ты должен послушать, что Then я имею в they'll say, виду. no, you listen to me. А он скажет, да нет, ты должна And then послушать, it be что like я имею в conflict виду. again. Not like Тогда, this. No. вот тогда возникает конфликт. Нет. You have to know the purpose of the meeting is not for a decision. И вы должны осознать, что вот эта необходимость встречи не для того, чтобы непременно было To do принято this or какое-то to do this. решение. No. Сделать так или иначе. The purpose of the meeting is for clearing negative energy. Вот эта встреча, цель этой встречи только для того, чтобы нейтрализовать вот эту негативную энергию. And how do you do that? И как сделать это? It's very simple. Очень просто. You just use this. Вы можете This использовать bottle. это. Допустим, вода. Very easy. Очень просто. And then problem solved. И проблема будет решена. Understand? Понятно? Okay. I am trying to forgive. I have forgiven. Induleka is angry with me. Например, Индулека, она сердита на меня, но я буду She's прощать. very. She thinks I disrespected her. I don't listen to her. I Она don't love думает, her. что I я don't ее не like her. She's very слушаю. angry with me. Она очень, допустим, разочарованная, она вообще очень And сердится на I меня. was also very angry with her also. А я тоже очень сердита на But нее. I went into my own room И я ухожу в свою комнату. and I've released all this anger, released all these bad feelings. I'm sending love to myself. I'm sending love to good wishes and all good things to Induleka. И я ухожу в свою комнату для чего? Чтобы освободиться от всех вот этих ощущений. Я просто отпускаю всю эту неприязнь, все это раздражение. Я прощаю себя. Я So now my прощаю heart Индулеку. is peaceful. И сейчас сердце мое, оно But still there is испытывает conflict from умиротворение. Но конфликт, он еще не So растворился. I go with my bottle. И я I беру go бутылку. with my bottle. Go. I go to you with my bottle. Вот. И у меня, вот, я получил от нее бутылку. And I say, I'm here because I want to understand your situation. И я прихожу и говорю, что я здесь только для того, чтобы понять твою ситуацию. And I feel that maybe we had some disagreement, maybe you're upset with me, I was upset with И you. я думаю, что, может быть, мы как-то, да, вот такая ситуация создала, что мы не согласны друг с другом, что я, может быть, обидел тебя, а ты меня. But I want to have a good relationship with Но you. мне хотелось бы обрести хорошее, доброе отношение. Вот, So this is a special magic bottle. И это особая волшебная бутылка. Whoever is holding the bottle И кто бы ни держал эту бутылку, is the only one allowed to speak. и только ему разрешается говорить. No, if you're not holding the bottle, you cannot speak. То есть, если вы не держите бутылку, вы не имеете права говорить. And the other person who doesn't hold the bottle, they can only understand. Но тот, кто не держит, он должен только пытаться понять. They cannot give their own viewpoint. Cannot give their own point of view. Да, но он не должен отдавать свое They cannot мнение, выражать. agree, cannot disagree. То есть он не должен не соглашаться, не должен не соглашаться. They can only listen to understand. Он может только слушать для того, чтобы понять. Agreeing or disagreeing is not important. Это не так важно, согласны вы или не согласны. Only listen to understand the other Только person. слушаем для того, чтобы понять So then другого. you say, but you will speak, and I will understand everything you want to say, until you feel I have understood you. И тогда отдай бутылку, говорят, теперь ты можешь говорить. И все, что бы ты ни сказал, я постараюсь понять, постараюсь услышать. And then when she feels fully understood, now she has released all of this И когда energy. она обретает такую возможность, надежды, что она будет услышана и понята, она начинает говорить, таким образом освобождает свое сердце от того, что да, в нем. Now, I cannot give my own viewpoint when she is holding this. И пока она говорит, я не имею права высказывать своего мнения. I can only repeat what she has said, so she feels understood. Я могу только повторять то, что говорит она, чтобы она ощутила, что я понимаю ее, что я слышу ее. And this is all you need to do.
Это все, что необходимо сделать. And then when she feels understood, she will want you to, now you tell me, what do you want? Да, и тогда, когда она осознала, она почувствовала, что она услышана, она понята, ее точка зрения понята, тогда она передает мне бутылку и говорит, ну а теперь скажи ты, да, вот, So что then ты she will- хотел бы выразить. And she will give this to me. Да, и я даю, And I will speak my view. и тогда я начинаю делиться. And then she cannot своими give her ощущениями. point of view also. И теперь она не имеет права. Да, But you have to do the other высказывать person first. You have to listen to the other person first. Да, но вы должны дать возможность говорить человеку первому. То есть вы должны быть сначала You слушающим. cannot go to the meeting, okay, I'm first. Вы не должны прийти Only на I can встречу talk. и No, говорить, так, бутылка у меня, говорю я первым. You always have to give first. Да, вы сначала должны And отдать эту бутылку. If she gives to me, and then I start to speak, И если она отдает мне, и я начинаю говорить, and if she starts to interrupt, what to do? и если она начинает прерывать меня, то что делать-то? Oh, you haven't finished here. И тогда я отдаю ему, говорю, о, тогда я закончил, да. And then again, now I'm listening. И я снова начинаю It takes one слушать. person. И это всего лишь с одним, да, с одним человеком, с кем мы хотим обрести. Is there anything else? Anything else? Да, и я говорю, And now что she will еще? give back. Да, я говорю, что ты еще хотел? Наконец она высказалась. И снова отдает мне эту бутылку. And then I will speak. И я говорю. And this time she will, I will try to listen this time. Да, и она тоже начинает But понимать, maybe что, she's still angry. да, что все-таки время послушать его, даже если она еще сердита. She's not allowed to interrupt. Да, но она уже не пытается прерывать меня. But if she interrupts, I will give. Но если она снова прервала меня, я Okay. снова отдам бутылку, скажу, And, хорошо, and then говори. eventually they will learn. И в конце концов она поймет, что, I want harmony in the relationship, not right or wrong, да, not. что я хочу гармонии во взаимоотношениях, не прояснения, кто прав и кто виноват. When the energy is free, and when we can embrace each other. И тогда энергия, она как бы проясняется, и мы уже становимся способными обнять друг друга. And we can apologize from our heart. И мы просим прощения из глубины наших сердец. And we can ask for forgiveness. Мы просим простить нас. And we can say, I'm truly sorry, please forgive me. И мы говорим, что я действительно был неправ. Пожалуйста, прости I меня. didn't know you were thinking like this. Я даже не думал, что ты I didn't таким know you образом were feeling размышлял. like this. Я вообще даже мне в голову не приходило, что ты это ощутила, что ты прошла через And then she это. tells me, no, you please forgive me. I didn't know you were thinking like this. I didn't know you were feeling like this also. I'm sorry also. Да, нет, ты прости меня, потому что я не предполагала, что тебе пришлось пережить подобное. Please Я forgive me не думала also. об этом. Пожалуйста, прости меня также. And then now the energy, now you're embracing, forgiving. Again, love is flowing between you. Да, и таким образом мы становимся способными обнять друг друга, простить, And then продолжить. this decision that you have to make this way or this way, it doesn't matter anymore. И не так важно, и уже становится не так важно, с каким решением вы пришли друг к другу, и какое решение вы хотели во что ни стало оставить. Because now the heart has been released. Потому что Now love наше is there сердце, with the оно relationship получило again. The love is there again. освобождение, и любовь снова, она проявляется между And нами. where there is love, there is kindness, there is И grace, когда есть there любовь, is когда compassion. есть терпение, и когда есть сострадание. So now I don't want to do it my way. Now I want to do it for you. И тогда у нас пропадает желание непременно следовать собственному пути. And she'll say, no, I don't want to do it. I want to do it your way. I want to do it for И you. мы говорим, что, в общем-то, давай попробуем, Because да, that как is ты love. хочешь. Она говорит, да нет, давай все-таки попробуем, начнем с реализации твоего желания. And then we think, no, okay, let's try to do something we both like. И тогда мы приходим к тому, что, ну хорошо, давай все-таки тогда начнем с того, что нам нравится обоим. Not this way. Может быть, not не this то, way. не это и не We'll make it a это. new way. Давай найдем что-то новое, что And then now удовлетворит everyone нас is happy. обоих. Да, и мы будем оба счастливы. But this decision is not important. Но опять же, не так важно само по себе решение. This relationship is important. Важны взаимоотношения.
It's not who is right, who is wrong. This is not Это important. не вопрос, да, кто прав и кто виноват. Two people can be, you can be right, I can also be right, you can be wrong, I can also be wrong at the same time. Потому что в одно и то же время ты можешь быть прав, и я могу быть прав. Ты можешь быть неправа, и я могу быть неправ. What you say is true, what I say is also true at the same time. Потому что то, что ты говоришь, может являться истиной, и то, что говорю я. Оно может отличаться, но тоже является What you say is истиной. also wrong, what I say is also wrong at the same time. Да, и то, что, например, ты считаешь неправильным, оно может быть и с моей стороны. This is not important. Допущена какая-то ошибка, и это не так The важно. important thing is the harmony in the relationship. И самая важная вещь – это обретение гармонии во взаимоотношениях. But it's very difficult also, Но это на самом деле не because так we're very просто, emotional потому что мы очень эмоциональны, and very easily we're getting hurt, и очень легко нас обидеть, especially if your heart is very soft. It's особенно very easy to если, get hurt. особенно если сердце очень нежное. Так легко нанести рану другому. So you have to, sometimes you need a little time also. Иногда нужно действительно немного времени. So if you get hurt, sometimes you need a little time to process your own И emotions. если действительно вы чувствуете боль внутри, то, может быть, действительно требуется время для прохождения через какой-то процесс. If you get hurt, do not speak. Да, и если вы чувствуете, да, боль внутри, то не говорите пока. Just go to your room, Уйдите в свою комнату, cry, поплачьте, pray. помолитесь. And sometimes you may need a few days to release, you know. Да, и yourself. может быть, вам понадобится несколько дней, чтобы вот это все выдохнуть, освободиться от многого. But if your heart is like this and you're speaking from this place, it's very often not a good decision. Но если вы вот это все испытываете и пытаетесь одновременно поделиться своей точкой зрения, в общем-то, это Sometimes you just have to give some little space. вам нужно немного Go for пространства a walk. иногда. Пойти погулять. Gurudev said, drink water. Гурудев говорил, что хорошо попить воды. Gurudev said, when you're angry, drink water. Да, то есть, когда вы сердиты, пейте воду, так говорил Why? Шрила Гурудев. Почему? Why? Почему? Because when you're drinking water, you cannot speak. Потому что, когда вы пьете воду, вы не способны говорить. Because if you speak when you're angry, you'll say wrong thing, you'll upset Потому other что если вы person. говорите, You make будучи make a problem. в состоянии So раздражения, better to вот, ну, drink ничего the хорошего water, из этого не получится. breathe, Выпейте go воды, for a walk, подышите, пойдите be погуляйте, cool, be calm, успокойтесь, sleep, спите, возможно, wake up немного. next morning, then you can make Придите, да, more придите на decisions, следующее better утро. decisions. И, может быть, тогда вот, какое-то наиболее благоприятное решение найдется. So my family always used to say, never go to bed angry. Don't go to bed angry. Never Да, go to и sleep angry with your partner or your... в моей семье также всегда вот произносилась такая фраза, что не уходите никогда спать, ну, как бы не простившись с близкими, то есть, ну, сохраняя в сердце вот So раздражение. before you go to sleep, you should meditate, forgive. Да, и прежде чем заснуть, вы должны промедитировать, простить. Know that tomorrow's a new day, И завтра будет следующий день, fresh новый and clean. день. Он будет чистым, свежим и так далее. This is very powerful. Это очень на самом деле могущественно. There's one beautiful book. Есть одна прекрасная книга. This is called Man's Search for Meaning. Она, Man's Search for Meaning. да, то есть человек, ее название «Человек ищет значение». Victor Frankl. You know this book, Франкл. Victor Frankl? Вы знаете такую книгу? So he was a Austrian Jew. Austrian Jew. Austrian. He was from Austria. Да, он, And he was a Jew. да, он из Австрии, а вот слово «джу» не знаю. Евреев. Все. So he was in Nazi Germany. He was captured and put into concentration camp. Да, и во время войны он оказался в лагере, концлагере. So all of his family were murdered. И Everyone всю was его murdered. семью убили. So he was a psychologist. А он был психологом. So he was thinking, how do I survive in this situation? И тогда он размышлял, как вообще можно
выжить в этой ситуации. So he was thinking, I'm a psychologist. И тогда он стал размышлять. Я психолог. This is a very great opportunity for me to observe the psychology of human beings in very difficult situations. И вот теперь у меня шанс понаблюдать за тем, как проявляются люди в этой очень непростой ситуации. So I will use this opportunity to learn about human nature. И он стал как бы изучать человеческую природу, So да, вот в этих сложных you will be observing everyone and seeing how they relate in different situations and what happens, what is the result. Да, и он стал наблюдать, как люди взаимодействуют друг с другом вот в этой чрезвычайной ситуации, как общаются и что происходит с ними. So one of the things he noticed, И одна вещь, которую он заметил, as soon as anyone in the concentration camp, they lost this desire to live, very quickly they would be dead. и он заметил, что те люди, которые в концлагере теряют веру в жизнь и надежду, что они выживут, они очень быстро уходят из жизни. The conditions were very severe, very strong, very И difficult. действительно, условия в концлагере были слишком чрезвычайно жестокими, And the only суровыми. thing keeping people alive was a purpose. И единственная вещь, которая сохраняла как бы жизнь людей, это было целеполагание, это их Maybe, цель. oh, I have my son, he is there, I have to stay alive for my son. Or my Один wife is there, I have to stay Один alive думал о for своем this, or I have to stay другой- alive for some purpose, for some reason. Один думал о своем сыне, другой о жене. Они говорят, мой сын там, жена там, я должен выжить. То есть выживали те, у кого была цель. And as soon as this purpose was gone, И как только, immediately, within 24 hours, they would normally be. человек лишался цели, 24 часа его уже не было в живых. So this having this purpose, this spirit of purpose, was the thing that was keeping people alive. То In есть that вот это situation. целеполагание, наличие цели, оно сохраняло людям жизни. So he observed this very, very. И он- Everyone knew this also. Да, на самом деле все знают об этом, и вот этот психолог он тоже наблюдал за этим, глубоко анализировал. So he said, И он сказал, it is not what people do to you that hurts you. это совсем не в этом дело, что бы там человек не совершал по отношению, так тебе или думал о тебе. It is your response to what people do to you that hurts you. Это твоя лишь ответственность. Это только то, что да, когда человек что-то совершает по отношению к тебе, и что это ранит тебя, что ты это принимаешь за боль. So during this time, he was taken by the Nazis, and they used to do experiments on his body. They used to give him chemicals and torture him. Да, и когда нацисты, они проводили эксперименты над его телом с помощью химии, многих. So in this moment, he used to, with his mind, he used to use his mind to free himself from the situation. И тогда он попытался освободить свой ум вот от этой ситуации, от того, что на самом деле происходило. And in this way, he said that I achieved full freedom, Когда он сказал, что я обрел полную свободу, even in this most difficult situation. даже в этой чрезвычайно сложной ситуации. So he survived this concentration camp И situation. он выжил в этом концлагере. And then at the end, he came up with something called logotherapy. It's a therapy. Да, и это Logotherapy. и вот это такая техника, да, которая называется логотерапия. So he would help people who had mental problems, mental disturbance, taking medication. They've tried everything, but they could never be cured. Да, то есть он стал помогать людям, у кого были очень серьезные ментальные проблемы, без всяких каких-то там препаратов. And all he would do with them is help them to find their purpose and their meaning in their life. Да, и все, что он пытался сделать, каким образом он хотел помочь, он помогал обрести им цель He would help them to жизни. find their own purpose of existence. И, то есть цель для их существования. And by helping them find their purpose of existence, they would become completely cured. No medication
meditation, and they will become normal again. И вот таким образом, то есть помогая обрести цель для жизни, для существования, ему не потребовалось никаких специальных медикаментов. And also, this is also very important as well На самом for деле, household life. это очень важно на самом деле как раз-таки и для жизни домохозяев. That you have to have a purpose, Потому что у вас должна быть and you цель. have to be living your purpose И also. вы должны жить ради этой If you цели. feel you're not living your purpose and you don't have any meaning in your life, И если у вас нет цели жизни, нет then смысла жизни, depression и вы and ощущаете mental instability can also affect you. депрессию и ментальную нестабильность, And especially for men also, very important. и особенно для мужчин, If очень they don't важна have эта цель, Higher purpose and they don't have any meaning in their life, когда у вас есть they can высшая become very цель. frustrated in the household life also. Если у вас нет высшей цели, нет смысла существования, вы очень легко So, можете просто скатиться на какие-то... women, their heart is very soft automatically by nature. Потому что на самом деле да, у женщин, у нее по природе мягкое сердце. But sometimes men, they need some kind of mission, purpose, some higher thing that gives them some good energy. Good Да, но positive energy. для мужчины, у мужчины особенно должна быть в жизни какая-то Some responsibility, цель, some higher ответственность, purpose, some высшая mission, цель, какая-то some миссия, projects. какой-то проект. If a man doesn't have a project, it's not. Если у мужчины нет никакого проекта, It will not be very good for the house. да, то это не будет хорошо для семьи. Some responsibility, some Должна быть projects to do. ответственность, должен быть something- какой-то проект, Something that inspires him то, что будет вдохновлять его. is very important Это очень for важно. men in the household life. Это очень важно для человека, который ведет семейную жизнь. Because if у they которого don't have a семья. purpose, they don't have a mission, they don't have Потому что projects, если у него нет цели, нет смысла then существования, they нет will get какого-то into плана, depression. да, он будет пребывать в депрессии. And then this can also affect the relationship И also. это, несомненно, скажется на взаимоотношениях. Unless the man is very spiritual, more spiritually evolved. If the man is more spiritually elevated, then he's very peaceful, it's okay. Да, но если просто мужчина сам по себе, он такой более духовной природы, и у него внутри глубоко ощущает умиротворение. Sorry. Long answer to question, sure. Такой длинный ответ у меня получился. Кто-то что-то еще хочет сказать? Any other question? I think I have one. Thank you. It was very useful and important information. You gave us very good notes. I'm learning, I'm like a student also. Я на самом деле тоже студентом являюсь, тоже познаю. I've made all the very many bad mistakes Да, also. я тоже столько ошибок совершил в жизни. Still I make so many mistakes. So, И до сих пор совершаю ошибки. Он так всегда себе говорит, это потому что есть просто смирение. Он всегда просит прощения. but that's okay. We have to forgive ourselves also. Но на самом деле мы должны себя также научиться прощать. Not to be in a bad relationship with ourselves also. Прежде всего, мы не должны быть в плохих взаимоотношениях с самим собой. Because every day, 24 hours a day, you're with yourself. Потому что 24 часа в сутки с кем вы находитесь? С самим собой. So imagine if every day you're with someone and this person is telling you you're so stupid, you're so bad, you're nonsense, you idiot, you fool, you bogus, and every day this person is beating you in the head. Но представьте себе, вот, допустим, 24 часа в сутки вы находитесь с кем-то, кто говорит, да ты полный идиот, тупица. 24 Просто, hours a да, day. 24 часа в сутки. Вот вам говорят, и бьет вас, и бьет по голове. Да, что How ты would you вообще feel? никчемная, ты просто, как вы собой себя One other ощущаете? person is there, Он and every day they're telling you you're so bad, you're so и он foolish, you're so каждый раз говорит, ты stupid, глупый, ты плохой, тупица. and every day your self-esteem is going lower and lower, oh, I'm so stupid. И что с вами происходит? Каждый день вы просто вот становитесь ваш уровень еще And ниже, then- ниже, ниже, ниже. Eventually, what will you do to this person? В конце концов, что вы сделаете с этим, с этой личностью? You will say, go away, leave me alone, I don't Вы like you. скажете, да уходи.
Вот, оставь меня, оставь меня. So who is this other person? И кто этот другой человек? It's ourselves. Это я сам. You haven't even made peace with yourself. Потому что мы не обрели мир, Every day you're telling внутри yourself, себя. I'm this, I'm this, I'm Да, this, и I'm мы каждый раз this, говорим, I'm so я bad, такой, I'm so такой, bad. такой. Criticizing такой. yourself, И мы criticizing, критикуем самих себя. How will you feel good? Ну как мы почувствуем себя лучше? Yourself is not important. No need to think about yourself, Да. good or bad. Да, ну то есть как разве наша суть не так важна, да, чтобы чувствовать? No need to think about how good I am. Не No нужно, need to think about how bad I am. да, не нужно думать, насколько я хорош или насколько я плох. You put your attention on outside. Вы лучше свое внимание To give love to отдайте others, to help others, вовне. to serve others. Полюбите других, отдайте do good for почтение others. другим, послушайте другим. No need to think about how you're good, or no need to think about how you're Не bad. надо думать постоянно о себе, насколько ты хорош или плох. How you can love others, serve others, help Лучше others. отдайте любовь, do your почтение, mission. служение. Да, думайте о There's no своей time to миссии. think about yourself. И тогда у вас не будет времени думать о самом себе. Because if also you're thinking, oh, I'm so great, I'm so good, this is also not good. Потому что если вы противоположное, да, будете думать о себе, что ой, я такой великий, такой хороший, It такой means замечательный, да, ну так это ваше Egocentric. эго, это тоже не есть I'm хорошо. thinking how good I am, or I'm thinking how bad I am, but it's all Да, ego. потому что все это ложное эго, когда мы думаем, я хорош или я плох, But not required. но нет We can think необходимости. about how to help others, how Мы to serve должны думать, others. You don't как even. помочь. как If you're помочь having другим. depression and you're having not feeling good, the best way is go and help people. И если у вас депрессия, и если вы не ощущаете себя хорошо, самый лучший путь – это отправиться и помогать Because when you другим go and людям. help people, you'll forget about yourself, Потому что когда вы помогаете другим, вы забываете о and you will be себе. serving, И вы and you'll начинаете be служить, helping, помогать, loving, любить. and receiving so many blessings from И everyone. на самом деле начинаете получать так много благословений And automatically heart is becoming satisfied. и наше сердце, оно наконец-таки получает это искомое удовлетворение. So this is my own experience also. Это мой личный опыт. Even if I'm feeling depressed or something, Иногда, когда я ощущаю but then if I'm депрессию, giving class, I have no time for depression да, я начинаю давать класс. because you're too И busy, у меня просто уже не too busy остается serving, too busy время helping. на депрессию, и я, You forget about yourself. да, я забываю о себе. И я просто делюсь и служу. It's also same thing if you want to become a good dancer. Это то же самое, если вы хороший танцор. You cannot look at your own feet. Вам не нужно смотреть на свои стопы. You cannot think, where's my feet going now? Is my feet going there? Or is my feet going there? You cannot think like that. Да, вы не думаете, куда сейчас пойдут мои ноги, туда, не And then it will туда, или be- сюда. Because you're thinking too much about your own feet. Потому что нет времени думать только о своих стопах. Туда не отправиться. You have to forget about your feet Вы как раз должны and let the music забыть. carry you Да, away. и вы должны просто вот быть влеком вот этой Forget your музыкой, feet забыть о and let ваших the music fill стопах. your heart, and И вы then должны you will позволить музыке let your body войти just move в how it ваше wants to сердце move. и позволить телу двигаться, да, согласно этой музыке. Because if you're just looking at your feet, Потому что если вы будете you're not even listening to the music. сфокусированы на своих лишь только стопах, вы просто забудете о музыке, не услышите ее. So, because you're thinking about your own self too much. Потому что и вот так вот мы думаем, слишком много концентрируемся на себе. And this is not very good dancing. Да, но это вот не очень хорошо для того, чтобы затанцевать. Then you will think, am I doing this right? Am I doing it right? Я думаю, так, я сейчас правильно делаю, сюда пошел, правильно ли это? Is anyone watching me doing this? They're looking at me. I'm Ой, looking. посмотри, And нормально ли там я двигаюсь? then you cannot dance properly. Но вы не сможете танцевать по-настоящему. You should dance like no one. You don't care. I don't. If anyone's looking, I don't care. The music will carry me away. Да, и музыка, она не заберет меня вот по-настоящему, и я не смогу And then you're in the танцевать. flow. А мы должны вот как бы как плыть. And it doesn't matter anyone likes, they don't like. Да, и мы не You will думаем. like, because you're experiencing this moment. Да, Happiness. и мы не думаем сейчас, кто на нас смотрит, нравимся ли мы кому-то. Мы должны
Да, вот вместе эмоции любви. Is it true or not? Это так или нет? Вот если позволите, я добавлю немножечко из своего жизненного опыта. Звучало выступление Браджа Даса о прощении. И я хотела бы сказать именно об этом, что прощение есть основа всех взаимоотношений. Но прощение из всех живых существ на планете Земля только человек может прощать. Только человек наделен этим качеством. И когда-то давным-давно, может 20-25 лет назад, я узнала о ритуале прощения, который рекомендуется каждому проходить в своей жизни. В чем заключается этот ритуал? Для этого ритуала нужно каждый день, 3 дня проходить этот ритуал, и каждый день для этого ритуала нужны 2 свечки. Невысокие они, такие, чтобы сантиметров 15, не выше. И каждый день в определенное время, это лучше делать на закате солнца, когда солнце идет на закат, в это время все вокруг имеет очень огромную очищающую силу. Природа помогает избавляться от всего негатива, от которого человек захотел избавиться. Конечно, перед тем, как начать этот ритуал, нужно высказать свое намерение, чтобы Вселенная услышала, что этим хочет добиться человек. После того, как намерение высказано, зажигаются свечи обе. Только одна стоит впереди, а вторую нужно ставить позади себя. На табуреточках. И после этого приступается к самому ритуалу. Первый день необходимо просить прощения у всех тех, кого я обидела, кого человек обидел. И он сначала может говорить это механически, может быть даже с натугой, как-то не будет пока еще такого выхода, но нужно говорить, даже несмотря на то, что не пошел процесс так, как ждешь его, нужно повторять. Я прошу прощения у всех тех, кого я обидел когда-то. Я прошу прощения. И в это время у всех по-разному это бывает. У кого-то вдруг приходят образы людей, неожиданно совершенно, которых ты когда-то обидел. И причем, когда этот процесс начинается, и если появляются эти образы, и ты вдруг приходит тебе информация, чем ты обидел. А ведь такие вещи приходят, о которых ты даже никогда в жизни не мог предположить, что ты этим кого-то обидел. И вот этот поток открывается, и тогда начинается действительно вот такое очищение, льют слезы. И вот эта просьба о прощении, она идет изнутри.
с самых глубин души. Она идет очень искренне, очень неистово. И здесь уже ликует душа, потому что она очищается. Для нее прежде всего это милость. Она очищается, она ликует. И ты вот в этом ликовании дальше, дальше, дальше просишь прощения, и уже потом переходит в какой-то такой транс это все состояние. А эти образы приходят, уходят, они растворяются, обиды растворяются, и вот так вот кончается первый день. А второй день просить прощения у всех тех, на кого я обиделась. Не так, что меня обидели. Все обиды у нас вот они где. На кого я обиделась. И вот опять начинается то же самое. И тоже проходит вот этот вот сценарий весь. Когда сначала ты говоришь как бы с натугой, а потом, когда начинает раскрываться неведомые такие пласты твои, это говорится просто вот на взлете, на полете. А на третий день просить нужно прощения у себя. Просить прощения у себя за все то, что ошибалась или ошибался, делал неправильно, относился недолжным образом к самой себе. К самой себе, это к своей божественной сути. И вот это вот заключительный день, и, как правило, вот свечка, она прогорает вот ровно за час. И за этот час как раз вот идет высвобождение от этих обид. И вот нету ее, да? Она слышит. Лена, Она слышит? здесь, Это здесь, же да, Лена, да? да, Лена она же? просто помогает. Лена, Слышит, это я да. для тебя рассказываю. Ага, она слышит. И после этого человеку освобождается столько, ему столько приходит энергии. Я сама проходила через этот процесс. И я хочу еще сказать, что когда я прошла этот процесс, я поделилась со своей сестрой родной, которая живет в другом городе. Ну, она все это послушала, а потом через день она мне перезванивает и говорит: ты знаешь, я не знаю, что делать. У меня с мужем такие отношения сейчас. Вот ну никакие. Вот ну как будто бы вот мы друг для друга вообще закрытая тема в этой жизни. Я не знаю, что делать. Мы разговаривать не можем, мы обсуждать ничего не можем, мы никак не можем взаимодействовать. Какая там любовь? Просто, говорит, такая вот отчаяние, пустота, говорит, вот в отношениях. Я ей говорю: ну вот смотри, я сделала. Конечно, я не знаю, правильно это будет или нет, но ты возьми, купи вот эту свечку, 2 свечки, и вот один день только вот с ним, с мужем поработай. Просто с мужем. Она говорит: а разве можно? Ты же сказала, вот, что 3 дня. Я говорю: ну почему не попробовать? Хуже не будет все равно. Ну, в общем, так она и сделала. Она через день мне звонит, вся в слезах, говорить не может. Я говорю: что случилось? Объясни, пожалуйста. Я тебе так благодарна. Я тебе так благодарна, ты не представляешь. Я это все сделала. И тоже вот это вот у нее пришла и легкость, и все. И когда я вышла, и он, говорит, совсем по-другому со мной разговаривает. Совсем. У нас, говорит, как будто новая страница жизни открылась. Вот такая вот история относительно такого великого дара человека. Это прощение. Это очень сильная составляющая нашей жизни. Есть такая притча, она мне очень нравится. Когда молодожены вступили в брак, и им предложили пройти в магазин, где продают подарки для молодоженов, можно все выбрать, то, что хочет для жизни. Они заходят,
И вдруг они видят, что все товары продает им Бог. Бог. Ну и они тогда такие воодушевленные, что он же все может, можно все просить. И он говорит, да, что вы хотите, просите. Ну и молодожены говорят, мы хотим счастья. Счастье на всю жизнь. Вот с этой минуты, как мы связали наши судьбы, и вот до последнего нашего вздоха. Я понял. Он уходит в подсобку и выходит, оттуда выносит маленький-маленький коробочек, меньше спичечного коробка. И говорит, вот, это вам на счастье. Они говорят, как? Счастье должно быть большим, счастье должно быть огромным. А это что? А Бог сказал им, а я вам даю семена счастья. Эти семена надо посадить, взрастить, а потом за ним ухаживать, трудиться. И как тогда из этого семени вырастет огромное дерево счастья, под которым вы будете укрыты в любое мгновение вашей жизни. И вам там будет и уютно, и тепло, и гармонично, светло и радостно. Поэтому счастье и гармония – это великий труд в отношениях. Ну и, а если пройти с этой целью поставить себе цель, выразить свое намерение, вот это и есть тот самый труд за этим деревом. И это прощение, и терпение, и все, что, о чем рассказывал сейчас Брадж. Ну вот, как мне кажется, что начало это вот прощение. Оно освобождает наши сердца, и оно нас переводит на другой уровень. А вот уточнить можно, допустим, вот этот процесс очищения, да, обряд вот этот, он как должен идти, пока свечка горит? Да. А если там, допустим, какой-то транс, то есть это не, по времени это не ограничивается? Оно, как правило, за час все исчерпывается. А, допустим, какие дни есть определенные? Нет, по дней ничего не будет. Там нужно что сделать? Поставить табурет, но поставить на безопасном расстоянии, конечно. Впереди и сзади. Потому что если вы свечи зажжете, там, ну, мало ли, будете размахивать руками, рукавом, пламя заденете, чтобы вот этих вещей избежать. И каждый день, то есть если 3 дня его проводить, то каждый день новые свечи. 2 свечи. То есть 6 свечей должно быть. Да, спереди и сзади. И здесь вот именно когда выходит этот негатив, они в пламени этих свеч и спереди и сзади сгорают. Вообще это огонь же, это очищение. Я просто почему вот спрашивала, потому что когда я немножко практиковала, вот, как еще у нас тогда появилась такая фраза, я желаю всем счастья. Вот один раз, да. И я вот когда действительно вот несколько минут, там, где-то минут 10, там, 15 в день вот это практиковала, я желаю всем счастья. Это вот действительно реально такое идет освобождение. Да. И состояние просто супер. Надо практиковать. Это надо просто практиковать. Просто надо практиковать. Есть такая практика. Можно еще, извините, пожалуйста. А вот как часто проводить, допустим, вот этот ритуал? Прощение? Да. Ну вы как сами чувствуете, что у вас какие-то напряженность есть, тяжесть есть в душе. Вот как только вы это. Можно не проводить этот ритуал. Есть практика, которая, если по 10-15 минут в день проговаривать, 4 фразы. 4 фразы. И эта практика, она все вам сгармонизирует. Да. Хоупону-пону. 4 фразы короткие. Не сожжем как-то. Мне очень жаль. Прости меня.
я люблю тебя, благодарю тебя. Это сгармонизирует любые отношения, любые. А вы знаете, как Хо'опонопоно у нас появился? Я читала, Угу. Сейчас я не вспомню, как имя этого доктора был, психиатр. Его поставили главным врачом одной из психиатрических клиник, где проходили лечение особо тяжкие преступники, у которых психические нарушения выяснили. То есть они там совершили тяжелые преступления, и их осудили, а поскольку у них были документы, что у них есть проблема, их, конечно, не приговорили к лечению. И в этом заведении была очень ситуация тяжелая. Весь персонал постоянно увольнялся, не держался там никто. Все санитары ходили вдоль стены, потому что открыть спину вот у этих пациентов, это что угодно можно было ожидать. В общем, там страшно было. И когда его назначили главным врачом, и он заступил к выполнению своих обязанностей, и он за срок, ну, я сейчас не буду говорить, за какой, 2 или 3 или 4 года, всех пациентов исцелил, не видя в глаза ни одного пациента, не познакомившись лично. Он что делал? Он брал карточку в кабинете, вот с утра его работа была. Он ставил эту карточку на стол, фамилия, имя, все написано, история болезни. Это же присутствует энергоинформационное поле этого человека. И он сидит, повторяет эти фразы, повторяет час, повторяет 2, одному и тому же человеку. Вылечились все. Все вылечились и все выписались. И вот такой, вот он, от него это пошло. Вот ему эта практика была дана свыше, так же, как другие многие практики целительские. Если повторять вот эту фразу, это будет просто вот кому как удобнее. Либо раз в год свечки пойти купить. Свечки лучше всего церковные покупать. Да, вот эти вот. эти свечки что делать? Тоненькие такие. Да, да. А что на это делать? Зажигать. Это обряд, вот как Луиза сказала, что Для обряд, прощения. да, обряд прощения 3 дня проводится. То есть 2 свечи в день, то есть 6 свечей нужно. Впереди ставится свеча, На табуретке. сзади, да, на табуретке и подальше. Только на безопасном расстоянии, а то потом чтобы ничего не случилось. Потом мы смены там вообще. А можно спросить еще вот эту фразу, пожалуйста, прости меня, вот это, но очень жаль, вот это Не жаль, очень жаль. вот это жаль, вот это вот я слышала, что вот жаль это как жало, жалеть, вот. Жаль. Сожалеет. Сожалеть. Сожалеет человек. Когда он говорит, мне очень жаль, это мы говорим, Жаль. что мне очень жаль, я сожалею, что вот это произошло. Вот это недопонимание или конфликт, или противостояние, что между людьми вот То есть, а возникло. вот жалить есть такое? вот, Нет, вот, нет, здесь вот, не естественно, связано, не связано, к сожалению. Мне очень жаль, Здесь к сожалению. эмоции, которые мы вкладываем. Да, в эти да, слова. эмоции в это, сожаление. Мне очень жаль. Прости меня, я люблю тебя, благодарю тебя. Волшебно работает. Я это пробовала. Пробовали все мое окружение, мои знакомые, все. Работает вот просто, ну ура. Ну как работает, скажите, как можно? Вот пример привожу. У моей сестры, одна из моих сестер, работает она в детском саду воспитательницей. И у нее что-то она должна была проводить, какое-то там мероприятие. У нее были 2 как бы помощницы в этом проекте. И они вот между собой поссорились. Эти вот 2 женщины,
что там у них произошло и так. Это приходит на ту жалуется, та приходит на эту жалуется. Ну теперь как ей быть? Она говорит, что же мне делать с ними? А никто же, не пойдет же она заведующей жаловаться, что у меня ничего не получится. И вот эти женщины поссорились между собой. Она говорит, я их позвала в свой кабинет, там у нее возможность была в своем кабинете работать. Пришли они и смотрят так враждебно друг на друга. Она говорит, сядьте, пожалуйста, на диван. Они сели в разных концах дивана. Сели в разных концах дивана. И теперь моя сестра у них спрашивает. Я не буду с ней разговаривать, одна говорит, я тоже не буду с ней разговаривать. Я вот села только потому, что вы сказали. Ну, хорошо, ладно. Так, теперь ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Вот вы, мы с вами давно знакомы, вы как ко мне относитесь? К вам очень хорошо относимся. Вы замечательные, вы добрые, вы внимательные. Так, хорошо. Вот что я говорю, когда вы можете вот под моими словами подписаться? Да. Повторить их можете? Да, можем. Не глядя друг на друга, отвернитесь друг на друга. Повторяйте только мои слова. Мне очень жаль. Прости меня. Я люблю тебя. Благодарю тебя. Мне очень жаль. Без передыху. Вот она повторяла. Они за ней повторяют. Вот она повторяла 7-8 минут и кончилось тем, что они сидели посередине дивана, обнявшись, рыдали и искренне уже эти слова друг другу говорили. Даже работает это, моментально это работает. Это на вот этих рецидивистов в психиатрической больнице 5 лет надо было работать. Во-первых, их много, и потом уж очень тяжелые преступления они совершили. А если в нашем окружении обычные люди, да, которых нам Бог послал, с которыми нас судьба свела, а для чего-то там нас свела, а вот это для этого, для того, чтобы открыли мы свое сердце, его сердце. А эти слова как раз являются таковыми. Это очень хорошая практика. Это очень хорошо. А можно просить, пожалуйста, вот вместо «мне жаль» говорить «я раскаиваюсь». Вот, нет, вот нужно вот 4 вот эти фразы, они здесь как-то... Там есть другие варианты. Где? В этих слов. Там есть, вариации. Можно сделать как? Можно попробовать. Просто попробовать. Это же больших затрат не потребует. Но это работает. Лично у меня было такое, я, в общем, столкнулась с тем, что с грубостью, вот я столкнулась во время обслуживания вот на рынке. Такая грубость была, я была настолько, такого удара я получила вот от этой грубости энергетически. Вот это вот меня вот так это, ведь я ничего такого не сделала, чтобы вызвать. Просто человек такой. И я иду и думаю, скорее вот мне прийти, и вот мне что нужно сделать и так далее. И потом я вспомнила про Хоупонпон и начала просто читать его. И пока я дошла буквально за 4 минуты, самое главное здесь что? Когда вы будете читать Хоупонпон, прежде всего, вам самим становится очень легко. Вы сами будете испытывать такое блаженство от этого. Вот я тогда шла, я прошла, наверное, 200 метров, и у меня все улетучилось. Я уже забыла про нее, уже я даже и не вспоминала про нее. Все улетучилось. Прежде всего, самому себе человек делает это подарок, когда он себя очищает, освобождает и раскрывает свое сердце. Спасибо, здорово. Вы сказали, есть волшебная фраза «я желаю всем счастья». И это тоже работает. Это тоже работает. Это тоже работает. Оно работает. У нас есть в Астрахани группа, которая встречается, вот так вот общаются они. И когда у них практика, они час
час, 60 минут группы сидят, сколько их человек, и только повторяют вот эту фразу. Только эту фразу повторяют. Мы Махамантру повторяем. Ну и Махамантра вообще вне конкурса. Давайте тоже соберемся и час повторять будем. Да. Махамантра. Давайте время обозначим, чтобы Да, люди приходили. Вы знаете, тогда мы, может быть, сейчас... Я хотела бы тоже поделиться на эту тему, но Брадж говорит о том, что у него скоро начнется класс. Говорит, может быть, тогда вы меня отпустите, я пойду. Давайте просто, я не знаю, поблагодарим. Конечно, такую большую тему подняли. Брадж. Thank you, Louise. Очень Your beautiful sharing with us. Thank you very much. Спасибо, Луиза, за такие прекрасные истории, которыми вы поделились с нами. Это вам спасибо. Вы начало всего этого вечера, начало этого общения, этой беседы, такими знаниями, с такой подачей. Просто мы все были в Ананде. Что вы... Ананде. Мы все были в Ананде. Спасибо вам большое. So now everyone will be 2 candles. Теперь I love you. Please forgive me. Thank you. каждый попробует войти в этот процесс, поставить 2 свечи и будем просить прощения друг у друга. This is good, like Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti. Да, Shanti. All peace for all, the whole universe, all living entities. Om Shanti. Jiva Om Shanti. Everyone Om Shanti. Russia Om Shanti. Everyone Om Shanti. Вот всем Ом Шанти, России, другим странам, и всем людям, всем. Всем живым существам во всех мирах. Да. Спасибо вам. May all living beings be happy, prosperity, И чтобы auspicious. все люди были благословлены, чтобы счастливы, чтобы благополучие соприсутствовало с каждым. You going to share? Да, я немножко поделюсь. You need to leave? Yeah, it's okay. Do I have to go if I have other class? Да, у меня сейчас будет класс, поэтому я вынужден оставить вас. Мы будем ждать новых встреч с вами. No, you. Yes.